नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 12 तारिख रविवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर रथयात्रा मृतन हे 13,000 पुलिस नजर रखिब ड्रोन। आसंता गुरुवार श्रीक्षेत्र में अनुष्ठित हो महाप्रभुंकर पवित्र गुंडीचा यात्रा। महाप्रभुंक रथयात्रा को श्रृंखलित एवं सुरक्षित करने पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति रथयात्रा भिड़ नियंत्रण भक्तों को सुरक्षा ट्राफिक परिचालना नहीं गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही पुलिस विभागर। पुलिस महानिर्देशक वाईवी खुरानिया पुरी गस्तर आसी रथयात्रा नियोजित होगा समस्त पुलिस अधिकारी एने आलोचना कर एक स्वतंत्र बैठक में पुलिस भूमिका एवं दायित्व संपर्क में पुलिस अधिकारी सचेतन कराई। पुलिस महानिर्देशक महाप्रभुंक रथयात्रा सामिल होगापी लक्ष लक्ष भक्त श्रीक्षेत्र को आसबे। एणु श्रृंखलित रथयात्रा सहित भक्तों को सेवा एवं बंधुत्वपूर्ण मनोभाव नहीं कार्य करने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को परामर्श देइछंती पुलिस डीजी। परवर्ती खबर समुद्र नुआ बाहुबली नौसेना सामिल है स्वदेशी युद्धतोप आईएनएस महेंद्रगिरी। भारतीय नौसेना सामिल है आईएनएस महेंद्रगिरी हिंद महासागर एवं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ुवा रणनीतिक तिक्तता और ग्लोबल चैलेंज मध्य भारतीय नौसेनार शक्ति आहरी वृद्धि पाई। शनिवार विशाखापाटना नोभाल डकयार्ड ठारे आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अत्याधुनिक स्टील्थ गाइड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना सामिल करछंती। परवर्ती खबर नवीन को नोटिस स्कूल पिला बीजेडी रैली रे सामिल घटना। सभापति नवीन को ओडिशा राज्य शिशु अधिकार आयोग को नोटिस। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को ओडिशा राज्य शिशु अधिकार आयोग को नोटिस। छोट पिला धरी प्रतिवाद घटना रे बीजेडी सभापति समेत 7 जन को नोटिस। झारसुगुड़ा छोट पिला धरी प्रतिवाद करथिले दीपाली दास अलका महांती छात्र बीजेडी सभानेत्री स्मिता साहू। छोट पिला धरी प्रतिवाद पड़िपारे महंगा। ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग तरफ नोटिस। पूर्वतन विधायिका दीपाली दास और अलका महांती छात्र बीजेडी सभानेत्री स्मिता साहू राजनीतिक कार्यक्रम करथिले। राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशन तरफ बीजेडी नेता नोटिस करा जायछि। पूर्वतन सीएम नवीन पूर्वतन विधायिका अलका महांती दीपाली दास को नोटिस। परवर्ती खबर वियतनाम रे भारतीय पर्यटक थिबा स्पीडबोट बुड़ी जिबारु 15 मृत। वियतनाम सर्वबृहत द्वीप फुकुओक रे भारतीय पर्यटकों को नहीं जाउथिबा स्पीडबोट बुड़ी जिबारु 15 जनक मृत्यु होइछि। वियतनाम सर्वबृहत द्वीप फुकुओक होन में रूट एगेनाई निकट में 32 जन भारतीय पर्यटक और 4 जन क्रू सदस्यों को नहीं जाउथिबा एक स्पीडबोट शनिवार बुड़ी जाइथिला। फुकुओक स्वतंत्र अर्थनैतिक क्षेत्र कर्तृपक्षों प्रारंभिक सूचना अनुसार प्रारंभिक सूचना अनुसार अपराह्न पाय गोटाए ओशन प्योर आइलैंड कंपनी द्वारा परिचालित स्पीडबोट पर्यटक मानकु फुकुओक विमान बंदर प्राय 25 किलोमीटर दूर थिबा अंथोई बंदर को नहीं जाउथिला। परवर्ती खबर पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि क्राइमब्रांच एसपी को निकट रे एफआईआर करबाकू सिक्रेट निर्देशकों को मुख्यमंत्री को निर्देश। प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि घटना को गंभीरतार सह नहीं मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एही संपर्क रे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति समग्र प्रक्रिया उपरे अपराधिक तदंत करने निर्देश देइछंती। एहा सहित स्वतंत्र भाव में क्राइमब्रांच एसपी को निकट रे एफआईआर दायर करबाकू एसीसीआरटी निर्देशकों को निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर समाधान हेबो महानदी जल विवाद ओडिशा सरकार प्रस्ताव उपरे मोहर मारिला छत्तीसगढ़। समाधान पई 2 राज्य राजी। दूर हेबो महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल शुणानी रे समाधान पई 2 राज्यर सहमति प्रकाश। ओडिशा सरकार प्रस्ताव उपरे मोहर मारिला छत्तीसगढ़। महानदी ट्रिब्यूनाल अध्यक्ष बेला त्रिवेदी अध्यक्षतार शनिवार जल विवाद मामलार शुणानी होइतिबा बेले आपस समाधान पई 2 राज्यर सहमति प्रकाश पाइथिबा नै सूचना देइछंती एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य। परवर्ती खबर डीसीपी मीनांक पर एबे ट्रेनिंग अधारु चाकरी छाडिले युव आईपीएस सीए रामदास। आउ जणे आईपीएस ऑफिसर इस्तफा। भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीनांक पर एबे प्रोबेशन रे सीए रामदास छाडिले चाकरी। जगमोहन मीनांक इस्तफा को किछि दिन बीति नथिबा बेले ओडिशा कैडर आउ जणे युव आईपीएस ऑफिसर सरकारी चाकरी अव्याहित होइछंती। सबुठारु आश्चर्य कथा हेउची कैरियर आरंभ करिबा पूर्वरु और प्रशासनिक सेवा रे विधिवत भाव रे जोग न देउनु
ଟ୍ରେନିଂ ଅଧାରୁ ହିଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା କହିଛନ୍ତି 2025 ବ୍ୟାଚର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ରାମ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଡବଲ ଲଘୁଚାପ ଜୁନ୍ ନିଅଣ୍ଟିଆକୁ ଭରଣା କରିଦେଲା ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। କେବଳ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକକୁ ଟପି ଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଚାଷ କାମ ପ୍ରଥମରୁ ଝୁଣ୍ଟିଥିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ବୁଣାବୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗ ପଛ ହୋଇ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବେଶୀ ବର୍ଷିବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କଲ୍। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହି ଧମକ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଫୋନ କରି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଧମକ ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପବନ। 3 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁଡ୍ ଏୟାର ଡେ। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଧୂଆଁର ଚାଦର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଓ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଧୂଆଁର ଚାଦର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଖରାପ AQI ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ହୋଇପଡୁଥିଲା କଷ୍ଟକର। ସେହି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ଆଶାଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେବା କରିଥିବା ଜିଆରଏସଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସରକାର। 15 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେବା କରିଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ତଲବ। ନିଯୁକ୍ତି ସେବା କାଳଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମାଗିଲେ ସରକାର। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟକୃତ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। AI ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢା ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ସେନା ଜରୁରୀ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ଦ୍ୱାରା ଲଢା ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବିଜୟ କେବଳ ଦୃଢ଼ ଜାତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସୈନିକ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହାସଲ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର MDL ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 7A ସିରିଜର ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଫ୍ରିଗେଟ୍ INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ସାମରିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଉତ୍ସବରେ ସେହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଗଜ ଯୋଗାଣ ମାମଲାରେ NCERT ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲାଗି କାଗଜ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ NCERT ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଫଳତା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। NCERT ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 22ରେ ଜାରି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍ଥାକୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NCERT କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମୁନିରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁନିର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଧୁରିଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼। ସୁରେଶ ପୂଜାନୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପତିଆରା ଦେଖାଇଲେ ଅଳକା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ଉଭୟ ଶାସକ ବିଜେପି ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଦଳ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଫାଟ। ଉଭୟ ଦଳର ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳ ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳର ନେତା ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାନୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଜିରୁ ପିଜି ନାମ ଲେଖା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ଆସିବ ଏସ୍ଓପି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କିଛି କଲେଜ ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ପରିଚାଳନା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଓପି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 662 ଓ 488 ବର୍ଗ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବାକୁ ବିଚାର ଚାଲିଛି। କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମିଳିବ ସେଥିରେ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେ ନେଇ ଏସ୍ଓପିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାପାନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ସାଲିମା ଟେଟେଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 20 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଜ୍ୟୋତି ଛତ୍ରୀ ଓ ସୁନିଲିତା ଟପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବ ଟିମ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ। ଇରାନ ଉପରେ 1000 ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବା ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ହଜାଇ ଦେବୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେନସନ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ନିଜର ସୁପରସୋନିକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଫେରାଇ ନେଉଛି ଆମେରିକା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘନଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ହୁଏତ ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 88 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ପାକିସ୍ତାନରେ 88 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 88 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିବା ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 9 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅପରେସନ ସହବାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 88 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ମମତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ ବୀରଭୂମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳ ଶନିବାର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରର ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଋତୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି। ବୀରଭୂମିରେ ଅନୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଟିଏମସିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ମମତାଙ୍କର ସେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଫେରା ରାଇଜରେ ନେଇଯାରେ ମେଘମତେ ସିଙ୍ଗର ଗାଇଛନ୍ତି 60ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ଗାଇଛନ୍ତି ବହୁ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା ଏସ୍ ଜାନକୀଙ୍କର ଶନିବାର 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୈସୋର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଓ ମାଲୟାଲମ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ହଜାର ହଜାର ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ସେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।